की 1 मिनट करनी लो सारा दिन बेटे बढ़ गया समझ नहीं आती। वालेकुम सलाम की साहब मैंने पैसे दो मैं पिंड जाना बजा मैं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ भैया क्यों नहीं करना ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ तेन पता है 70 साल तेरे बाकी मशवत लिखा केड़े इलाके की केड़ी जगह की जड़ी बूटी केड़े पहाड़ के पत्थर के थले जड़ा बूटी अन्नी मां दे बच्चे मैं पुछदा लेना सी ਉਹ ਕੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਠਾਣਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ पुत्र 3 दिन बाद जो बंदा उठे हो ना हाँ अद्धा घंटा पूछा लेना चाहिए ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ बंदा उठे हो ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਾ ਸਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਕੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਕੀਮ ਉੱਠਿਆ क्या चाहिए आखिरी ਉਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ बुलाओ ना ਆ ਜੋ हकीम साहब किथे ने ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹਾਂ ਜੀ तू हकीम है ਹਾਂਜੀ एडा ढिल्ला हकीम ਉਹ ਟੈਟ ਲਾ ਲਓ और हकीम साहब हकीम साहब मैं बिस्मिल्लाह करा हकीम साहब मेरा बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है किन्ने बंदे सर ओ वाली नहीं हाँ दूसरी वाली ज्यादती हो गई है वो तो फिर तेरी अपनी मर्जी हुई है समझने की कोशिश करो मेरा ज्यादती हुई है होया की है मैं बहुत परेशान हूँ ये बड़ा मुंडा दूध नहीं पींदा मैं तो रज के पींदा जी वो तू सफिया का मुंडा आहो अपना ही है तू अच्छा फिर असि 2 भरा हो गए तुसी भी सबिया दे मुंडे हो आते निकल नहीं मार गया बच्चा मैं तो हकीम साहब को समझाता क्यों नहीं मेरे साथ ज्यादती हो गई है हकीम साहब मैं कल दी आप हो गई है मेरा की हो गया नहीं मार गया बच्चा ले जा मेरे मगरों रोवे तू शिगिर्दी करन नु खोती लिया बच्चे तेन देख जड़ी बूटी का नाम नहीं होता 7 साल हो गए मेरे नाल रहंदे आ हकीम साहब हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मैं बहुत परेशान हूँ कि नाला घुट के वन बैठी है नाला घुट के बन बैठी भुखी मरना होने हकीम साहब बिस्मिल्लाह मैं परेशान हूँ कोई ऐसी गल ही नहीं होया की है मेरे साथ ज्यादती हो गई है मैं ना काम करनी है ज्यादती हो गई तो कम करनी आ हाँ चलो हो गई काम भी किया हाँ। प्रॉब्लम की बनी है जो काम करवान दे सो कितने जफाकश जमाना टुप कातल नहीं होया काम मैं करा रही थी हाँ ते ना मैं करती पी थी काम एक अच्छा। ते मैंने साह बड़ा चढ़ गया वो फिर अगले दिन चढ़ना ही होना अगले नु साह नहीं चढ़ता जी अगला बेहोश हो जाता है अच्छा मैं ना काम करनी है जो हाँ जी। मैंने साह बड़ा चढ़ गया अच्छा अच्छा ओके ओके साह आंदे ने कोई ऐसी गल नहीं ये रात को केड़ी मंजी ते सौंदे हो जी उन्हीं मंजी ते हाँ फिर ठीक है फिर हल्का हल्का चढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी चादर नहीं ना होती थले चूड़ी पड़ी जाती है पासा एक गल हिकमत की गल याद है कि बाम की मंजी ते सौन वाला बंदा हाँ जी ਉਹਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ जी ਚੂ ਚੂ ਚੀ ਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਸ लेकिन हकीम साहब इन्हू साह नहीं चढ़ सकता जी अपनी मंजी ते सोवे पे ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਨੁਕਰੂ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा भाई ड्रामे तो अलावा ईमानदारी ना असि तीन ही सही दसिया जी किन्ने काम है बेटा मैनू तो यहो जिहा काम नहीं 2 महीने बाद कोई नहीं आता ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हकीम साहब सची मुची ड्रामे तो अलावा हाँ जी झूठ नहीं भाई सची मुची काम होया ते बंदे असी 3 ते मैं इत्थे अज ये जज ने फैसला कराना ही कराना ए तू ही किते तू पीछे भी यही गला करना अगे भी यही गला करना
ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਟਾਸਕ ਕਰ ਲਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਫੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਓਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਹੋ ਕੋਈ ਇਧਰ ਸਾਹ ਲਵੋ। ਓਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਲੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਘੁੱਟ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ। ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अब किसे हलचल पाने वाली औरत है बच्चा। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। लियाओ ਹਾਂ लियाओ बच्चा। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। बेटा जिस दिन मेरे को अच्छे पैसे आ गए ਹਾਂਜੀ तेरा 500 मोड़ देना मैं बस। मिठाई तो मैंने दी नहीं। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ये ना तो हमको गर्मी नहीं है। ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ये तो मैं दसना ए लत पकड़ो ਲੱਤ इधर। ਹੈਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੋ ਜਾਂ ਹੋਮੀਓ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਵੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੂਟੀ ਉਦੌਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਧਰ ਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਿੱਜ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਘਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ। ਤੇ ਕੀ? ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੜੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਮਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਮਕੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਏ ਆ।
दुकानदारी चलण देनी है कि नहीं अन्नी मां दे बच्चा इंगली ना कर बाहर डोल चली हाँ तो कि सब तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਘੁੱਟ ਲਵਾਓ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਆ ਫੜ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਥਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ हकीम साहब कोई ऐसा शरबत दो मैनू कि मेरा रातों रात ब्याह हो ਆ ਫਾੜੋ ਸ਼ਰਬਤੇ ਉੱਠ ਲੋਈ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ बेटा शब्द उठ पाड़ो दे रंग दे हाँ नाल दा गहरा ਸ਼ਰਬਤੇ ਉੱਠ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਤਰੇ ਇਹਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ दो कतरे दे ਹਾਂ ਇਹ 2 ਕਤਰੇ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ हाँ जी ਤੇ 2 ਕਤਰੇ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ अच्छा अच्छा ਇਹ ਪੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ हाँ जी ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੀਓ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਈ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ 2 ਕਤਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਚ ਪਾਣੇ घटिया केड़ी ਆ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਉਣਾ हाँ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਖੱਬੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਉਣਾ अच्छा ਉੱਥੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ हकीम साहब तुम मेरा इलाज नहीं करते मैं जरा भी ना ऐसी करनी हूं मुझे सांस चढ़ता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰੋ ਝੂਠੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ नहीं ना मैं जरा भी ऐसी करनी हूं मुझे सांस चढ़ता है ਐਂਜ ਨਾ ਕਰੀ ਇੱਥੇ मैं चल ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੱਕੇ ਤੁੱਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਨਚਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਤਬੀਅਤ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी ਗਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ कर रही हूं ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ चलो ਚੜਦਾ ठीक है ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕੇ अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं ताना ना 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 ए किथे मर गया तेरा बेड़ा मर गया ए गाना रोला पाया है ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰਲ ਕੇ ਬਚਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਬਚਾਓ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਜਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੇਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਏਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਪ ਛੁੰਨਾ ਕਾਕਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਚੱਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਆ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਦਬ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇ ਬੇਬਾਨਾ
ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲਵਾਏ ਤੇ ਬੁਝਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਦਬ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਅਦਬ ਕਰ ਥੱਲੇ, ਅਦਬ ਉਦਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ का मेरा खत्म ਵੇਖ रहा है। जबान गाना ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਅਭੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੂੰ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਇਆ, ਵੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਗੰਢੋਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਪਾਓ ਤੇ ਗੰਢੋਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਹੋ ਉਂਝ ਬਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝਾਥੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਵੇ ਰੋਵੇ ਹਕੀਮ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਵੇ ਪੀਲੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਓਏ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੁਣ ਲੈ। ਵੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੇ ਮਰੇ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੇ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਆਵੇ। ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਮਸ਼ਬਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੱਟ ਆਇਆ। ਅਬੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪੱਟ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਵੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਵੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹਕੀਮਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਫਲ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਲਾਕ। ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਲਵੋ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ? ਏਟੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੰਤਾ। ਆਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੋਰੀਆ ਰਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੇੜ ਤੱਕ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? क्या बात है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੀਆ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰੀਆ ਰਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਮਾਈ ਲਵ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਪਾਕਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਨੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਤੇ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਲਿਆਓ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਅਮੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੜਿਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਚੜਿਆ। ਓਏ ਕੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਨਿਆਂ ਦੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਸਤੇ
ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚ ਨੁਕਸੇ। ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ, ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਆਖਰ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੈ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂੰ ਬੋਲ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਸੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਆ ਮਿਲ ਸਜਣਾ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੂਨੇ ਤੱਕ ਵੇੜੇ, ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਨੀ ਚੰਨ ਸਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬਤੇਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ मैं तेरे तेरे इश्क की शेर सुनानी कि मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। हाँ। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। एक मैं ही अकेली थी, काफिला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज मैं अकेली हूँ, दिल ये सवाल करता है, आज मैं अकेली हूँ, दिल ये सवाल करता है, लोग तो उसके थे ही, क्या खुदा भी उसका था? नाराज ना होया करो, मैंने बड़ी तकलीफ। ला भाई